بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. تو اب سوچو کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عمریں ہزار سال کی ہوا کرتی تھی تو 150-200 سال بالغ ہونے میں لگتے ہوں گے، ہے بھائی؟ پھر کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی والے کہتے ہوں گے ہم انشاءاللہ 1988 میں آپ کو، اس زمانے کا جو بھی 1988 ہوگا، ذرا ٹھہر جائیں، ہم آپ کو 150-200 سال بس مشورہ کر رہے ہیں ہم ابھی انشاءاللہ 150-200 سال سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ایک خیال ہے، میرا خیال ہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایسی باتیں کرنے پر کوئی پابندی نہیں. تو قد بھی ایسے ہی ہوتے تھے، قد ایسے ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قد ہے وہ 60 گز تھا، یعنی ہاتھ کو 60 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، 60 سے. ایک گز تقریباً اتنا ہوتا ہے، تو یہ 1 میٹر سمجھ لیں آپ، تو 60 میٹر، اتنا بڑا قد. تبھی میں کہتا ہوں یہ جو ڈائناسورز کی کہانی ہے نا، یہ اس زمانے کی چھپکلیاں ہوں گی، حقیقت ہے، کیونکہ اتنی چھپکلیاں تو یہ تو چیونٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. تو ڈائناسور سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا نا آدم علیہ السلام کا قد اتنا تھا، تو اس زمانے کے انسانوں کے ڈھانچے تو ہمیں نہیں ملے. اچھا، میں گلگت گیا ہوں، وہاں انسانوں کے ڈھانچے بھی ملے، بہت پرانے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں آثار قدیمہ کی قبریں، ہم نے اتنے لمبے لوگوں کی ڈھانچے ملے ہیں نا، ہڈیاں، کہ عقل حیران ہوتی ہے. پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن وہاں کے مقامی علماء نے بتایا. گلگت داریل میں بالکل پسماندہ علاقوں میں ایسی آبادیاں ہیں کہ وہاں کبھی کبھار نا کوئی کھدائی کے دوران کوئی بہت لمبا آدمی کی وہ نکلتی ہے قبر. تو ڈائناسور اس زمانے کی کیا تھی؟ چھپکلیاں ہوں گی، چوہا ہوگا یہ ڈائناسور. وہ کہتے ہوں گے یار یہ کیا کہ ٹماٹر کھا کے چلا جاتا ہے ہمارے، ٹماٹر بھی پھر اسی حساب سے. پھر انڈیا کی طرف سے ٹماٹر بند کرنے کی جو دھمکیاں ملتی ہوں گی اس زمانے میں، وہ دھمکیاں بھی پھر ظاہر ہے وہ بڑے ٹماٹروں کی ملتی ہوں گی، ہمیں تو چھوٹے ٹماٹروں کی دھمکیاں ملتی ہیں. تو خیر، تو اس زمانے میں ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ تو ان کی جیبوں میں آرام سے آ جاتے. کیسے لمبے. اس کے بعد سے جو مختصر ہونا شروع ہوئے، پھر ایک دور آیا کہ چائنا وجود میں آیا، اتنے سے لوگ پدے سے برما کے لوگ وجود میں آئے، یہ اور گھٹتے جا رہے ہیں، چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. خیر، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی عمریں اتنی لمبی تھیں، تو آپ خود سوچو کہ وہ اگر ہماری عمروں کو دیکھیں تو ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ بولیں گے یار تمہارے پیغمبر نے جو تم سے مطالبہ کیا ہے تھوڑے دن انسان کا بچہ بن کے رہو، تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اور ہماری عمریں اتنی لمبی، ہماری آزمائش تم سے کئی گنا زیادہ، ہمیں 1000 سال تک نیک بن کے رہنا پڑے گا، 1000 سال آزمائش ہے. لیکن ان امتوں کو پیغمبر کہتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. سوچو، جن کی عمریں اتنی لمبی، قد اتنے لمبے، ان کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم گھر اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. وہ پیغمبر اگر ہماری حالت دیکھ لیں، وہ کہیں یار ان کو تو اگلے اس اسٹیشن سے چڑھے اگلے اسٹیشن پہ انہوں نے اترنا ہے، اور یہ ٹرین میں ویلڈنگ کا کام کرنے ہیں بھائی، کہ بھئی اچھی طرح الماریاں لگا دو یہاں پہ. ٹرین میں ہمارا سفر ہے حیدرآباد کا، ایک آدمی نے پشاور جانا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں یہاں برتھ کو جو ہے نا وہ خرید کے رکھوں، اور یہاں میں جو ہے وہ بالکل پرتعیش زندگی گزاروں، اور تو یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے، اس لیے کہ میں تو پشاور پہ اتر جانا ہے. اس کو کوئی ایسا بندہ ملے جو حیدرآباد پہ اترنا اس نے 2 گھنٹے بعد، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہاں ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے. تو اس سے کہا جائے گا نا بھی کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یار حیدرآباد تک کا سفر میں چاہ رہا ہوں، آرام سے گزر جائے. کہ یہ 2 گھنٹے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کھڑے اس میں تو بیٹھنے کی سیٹ نہ ملے تو بھی انسان چلا جاتا ہے. تو پچھلی امتوں کے لوگ اگر ہمیں دیکھ لیں اور وہ کہیں ہمیں پیغمبر کہہ رہے تھے کہ مضبوط مکان مت بناؤ، تم نے رہنا تھوڑے دن ہے، تو ہمیں دیکھیں ابے تمہاری اوقات کیا ہے، 50 60 سال، اور 50 سال میں بھی آپ 20 سال تو نکال دیں بچپنے کے، 15 20 سال، اس میں تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ پیدا کیوں ہوا میں.
15-20 साल के बाद थोड़ी खोपड़ी काम करना शुरू करती है कि है क्या, मैं पैदा क्यों हुआ, कैसे आना हुआ इस दुनिया में, क्यों आया। तो ये उसके बाद लाइफ है। और उसमें भी जवानी के मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा हो गए, 60 साल लगा लो, बड़ी अच्छी सेहत हो तो 40 साल की जिंदगी है ये। 60 साल के बाद बोनस पे, 60 साल के बाद रिटायर क्यों करती है गवर्नमेंट? इसलिए भाई अब हमारे काम का नहीं, अब इस पर इन्वेस्ट ज्यादा होगा, आउटपुट कम निकलेगी, दवाओं के पैसे ज्यादा खाएगा ये, और कंपनी में काम इतना नहीं करके देगा ये। यही होता है ना, 60 साल में कहते हैं पतली गली से निकलो, रिटायरमेंट, कि भाई अब ये बोनस पे चल रहा है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, हमारे गले पड़ जाएगा, निकल भाई यहाँ से, पेंशन दे देंगे, वहीं बैठ के खा लिया करो। तो काम नहीं करके देगा अब ये। तो इतनी छोटी उम्रें, इतनी पिद्दी सी उम्रें, तो उसमें पिछले लोग कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से किसी औरत ने कहा, अच्छा मुझे इस पे याद आया चुटकुला, कि ये जो हम इस जिंदगी को बहुत लंबी समझ रहे हैं ना, हम अपने हिसाब से समझ रहे हैं, जब हम मरेंगे तो जब आखिरत से इसका मुकाबला होगा तो हमें ये क्या लगेगी, बहुत थोड़ी। तो कहते हैं एक आदमी ने ख्वाब देखा, अल्लाह मियाँ उसको ख्वाब में नजर आए, तो उसने अल्लाह मियाँ से कहा कि ए अल्लाह, ये इतनी दौलत दुनिया की, अरबों खरबों, ये इतना जो टाइम गुजर चुका है दुनिया में, अरबों साल गुजर चुके जब से दुनिया बनी है, तो ये टाइम तेरे हिसाब से कितना टाइम है? हमारे हिसाब से तो बहुत है, लेकिन तू तो मालिकुल मुल्क है, तो तेरे हिसाब से ये टोटल कितना टाइम है? तो अल्लाह ने फरमाया ये कोई 4-5 मिनट। तुम्हारे हिसाब से कितना है ये? यानी मेरे लिए 4-5 मिनट के बराबर है। उसने कहा अच्छा अल्लाह, ये जो इतनी दौलत है दुनिया में, अरबों खरबों के खजाने, सोने चांदी, और ये इतने ढेरों अमलाक, वेरिया टाउन और पता नहीं क्या क्या, ए अल्लाह ये तेरी नजर में दौलत की मालियत टोटल तेरी नजर में क्या वैल्यू है? अल्लाह ने फरमाया ये कोई 5-10 रुपए। कितनी? 5-10 रुपए। तो आदमी था डेढ़ होशियार, ख्वाब में अल्लाह मियाँ से कह रहा है, ख्वाब में भी इसी किस्म की चीजें आती हैं ना आजकल लोगों को, ए अल्लाह तू मुझे 2 रुपए नहीं दे सकता? जब तेरे लिए ये 10 रुपए के बराबर है, तो अपने इस दौलत में से मुझे सिर्फ कितने दे दे? 2 रुपए दे दे। अल्लाह ने कहा 5 मिनट ठहरे जा खाली। क्या कर दे? 5 मिनट। अब वो ठहरा हुआ, अब वो ठहरा हुआ होगा, ठीक है ना? तो ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में जब कंपेयर करेंगे ना, तो कहेंगे यार ये तो बहुत छोटी दुनिया है। कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, तुम कितना दिन रहे हो? क़ालू लबिसना यौमन औ बअद यौम फस्अलिल आदीन। ए अल्लाह बमुश्किल 24 घंटे या उससे भी कम। और अल्लाह तो हिसाब किताब करने वालों से पूछ ले, जो हिसाब के माहिर हैं। हम बहुत थोड़ा रहे हैं, हमें तो आजमाइश का मौका मिला ही नहीं, सोचने में ही टाइम गुजर गया। अल्लाह फरमाएंगे लबिस्तुम इल्ला क़लीला, वाकई तुम बहुत थोड़ा रहे हो, बहुत थोड़ा रहे हो। वलाकिन ला तशउरून, मगर दुनिया में तुम्हें ये अकल नहीं आती थी। उस वक्त समझ आ जाती ना यहाँ रहना बहुत थोड़ा है, तो यहाँ के लिए कुछ बना के चले जाते। इस थोड़े में थोड़ा करोगे तो वहां बहुत मिलेगा। अब हम इस थोड़े में यहीं के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वहां के लिए बहुत थोड़ा कर रहे हैं। जहां रहना है वहां के लिए बहुत थोड़ा, और जहां नहीं रहना वहां के लिए बहुत ज्यादा। दीन पे भी उतना चलते हैं जिससे आखिरत दुनिया खराब ना हो, बस इतना दीन समझ में आता है कि जिससे दुनिया खराब ना हो। दुनिया में कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं लबिस्तुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम लौ कुंतुम तालमून, काश तुम्हें पता चल जाता दुनिया में, ये एहसास बेदार हो जाता। अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, फिर अल्लाह फरमाएंगे क्या इतने थोड़े से वक्त के लिए जब हमने तुम्हें पैदा किया, तुमने ये गुमान कर लिया था कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, फख्र करने के लिए मैं इतने ग्रेड ऑफिसर, ये वेरिया टाउन, ये ट्रेन, ये गाड़ी और ये जहाज और ये बस ये खेल तमाशों के लिए पैदा किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुमने ये फर्ज कर लिया था कि तुमने हमारी तरफ लौट कर नहीं आने। फतआल अल्लाहुल मलिकुल हक, क्या अंदाज है कुरान का। अल्लाह फरमाते हैं वो बादशाह जो बरहक है वो इस ऐब से पाक है कि अशरफुल मखलूक को पैदा करे और खेल तमाशों के लिए, क्रिकेट के मैचेस के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। अल्लाह फरमाते हैं रब ऐसी गलती नहीं कर सकता। आजमाइश के लिए था। देखो 3 घंटे का इम्तिहान होता है एग्जामिनेशन हॉल में, रिजल्ट का असर 20-30 साल के फ्यूचर पे पड़ता है कि नहीं पड़ता?
एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे ये टाइम होता है ना, अब आप वहां बैठ के पेपर हल करने में टाइम नहीं लगा रहे, वहां बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, गुटखा मंगवा रहे हो, पान खा रहे हो और हंसी मजाक कर रहे हो, लतीफे सुना रहे हो, बातें कर रहे हो, इधर उधर की फेंक रहे हो। अगला एग्जामिनर आके कह रहा है भाई ये पेपर हल कर लो, और पेपर भी ऐसा हो जो आपको हल करना आता भी हो। या तो है कि आता नहीं है तो अब क्या करें, बैठ के इधर उधर की बातें ही करनी है, ये यूं झांक झांक के देखना है। आता भी है पेपर, अब तो करो ना, आप कह रहे हो नहीं यार ये 3 घंटे में टेंशन में नहीं गुजार